Hello everyone, welcome to the class. Already we know about the poem The Gymnastic Clock. Today we are going to deal with the question and answers from this poem. Okay, see this one. The Gymnastic Clock, written by M.C. Davies. Questions and answers. Question number 1. Name the two characters in the poem. Answer is the clock and the poet are the two characters in the poem. Then number 2. What does the clock tell the speaker each morning? Answer is the clock tells the speaker don't forget the doing exercises each morning. Then number 3. Does the clock stop its exercise anytime? Answer: no, the clock does not stop its exercise anytime. Fourth one is, what similarity do the speaker and the clock share? Answer is both the speaker and the clock rise up early in the morning and exercise. Then comprehension number 2, complete the following. Make a list of the words that are repeated in the poem. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿವೆ. ಆ ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, the first one is plane, then third 2, 3 or 4. The second one is clock. ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. clock. Then next clock. Okay, then second one is like. ಸೊ ಈ ಪದನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ exercise. Okay, then comprehension number 3. Read the poem again and answer the following. Number 1. I exercise like this all a day. Okay, A. Who is referred to as I? What is the exercise? When does it do it? Again I read it. Listen. I exercise like this all a day. Who is referred to as I? Answer is I is referred to clock. Then what is the exercise? The clock raises its hands above and lowers it very slowly. See, when does it do it? It does it in the morning. Then question number 2. Poof, I wouldn't boast of it like you. Question is, who is referred to as you? You is referred to clock. B. What is he boasting about? The clock boasts that it does exercise all the day. C. Is there a competition between the one who says this line and the clock? Yes, the poet says the above line in the ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮೂಡ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಸೊ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಓಕೆ,
ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೇ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅನ್ನೋವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇದು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ now more about the poem. Study the words given below and pick out rhyming words from the poem. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಸಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಮೀ, ಬಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು. ಅದು ಹಿ, HE, ಹಿ. ರೈಸಸ್, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್. ನೋ, ನೋ. or so, you, to, way, day. Okay, again I repeat it. Me, be or he. Rises, exercises. No, so, you, to, way, day. Next one, personification. ಮೂರ್ತ ರೂಪ, ವ್ಯಕ್ತೀಕರಣ ಅಥವಾ ಮೂರ್ತೀಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಥಿಂಗ್, ಆನ್ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ಆನ್ ಎನಿಮಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳುವುದೇ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್. ದ ವರ್ಡ್ personification as the word person in it. It means giving something the qualities of a person. Okay, you can see here personification in this two words. One is person, another one is fication. Person means ವ್ಯಕ್ತಿ, fication means ಕಲ್ಪನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಕವಿಯ ಕಲ್ಪನೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿಂಡ್ ಎಲ್ಸ್ ವೈಲ್ ಬ್ಲೋವಿಂಗ್. ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುವಾಗ ಕೂಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೂಗು, ಬ್ಲೋ ಅಂತಂದರೆ ಬೀಸು. ಹೌದಾ? ಇದು ಗಾಳಿಯು ಕೂಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇದು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಗಾಳಿಯು ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ಕೂಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಲ್. ಹೌದಾ? ಇದು ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗಾಳಿಯು ಕೂಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಕೂಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ದ ಲಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದಿಲ್ಲಿ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಊಹೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗಡಿಯಾರವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕವಿಯ ಕಲ್ಪನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್. ಏನದು ನೋಡ್ರಿ, ದ ಲಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. ದ ಲಿಟಲ್ clock is friends with me. Okay, then another example is it talks as plain can be. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಂತೆ ಗಡಿಯಾರ? as plain can be. it talks as plain can be. ಅದು ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಂತೆ. ಹೌದಾ? ಸರಳವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರು ಮನುಷ್ಯರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಗಡಿಯಾರವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್. ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ
ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಸ್ ಈಚ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ರೈಸಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಸ್ ಈಚ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ರೈಸಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸನ್ಶೈನ್, ಅಂದರೆ ಹೂಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ನರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ write the question answers. Okay, thank you.